ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سب سے پہلے جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں کچھ چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس قدر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس قدر لوگوں کو تعویلوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہماری جماعت بڑی ہوتی رہے اور ہمارا دبدبا رہے. صرف اس وجہ پر کس طرح سے ان کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بہلانا ہے، کس طرح سے ان کو پھسلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس لے کر آؤ ان کو جس بھی طرح سے لے کر آنا ہو. ہمارے یہاں پر کٹرا بازار کے اندر تقریر ہوئی جمعہ کی رات کو. میں نے سنا، بہت ہی افسوس ہوا. ہمیں برا بھلا کہتے، اہل حدیث کو برا بھلا کہتے تو کہتے، یہ ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن جھوٹ بولا گیا دین کے نام پر اور لوگوں کو ورغلایا گیا. ان بھولے بھالے لوگوں کو، بیچاروں کو، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، جو تحقیق نہیں کرتے، انہیں وہی معلوم ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. انہوں نے کبھی کتابیں کھول کر نہیں دیکھی، کبھی قرآن و حدیث سے ان کا وابستہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. اور ان کو یہ بیچارے اپنے علم کا روب دے کر کے اور ان کو جو باتیں انہوں پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کس طرح سے اہل حدیث جو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت بٹھائی گئی اور حسد بٹھائی گئی. خود ان کے اندر کتنا حسد ہے اس کو ظاہر کیا گیا. اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانے کے لیے امت کو ورغلاتے ہیں، بھولے والے مسلمانوں کو پٹیاں بڑھاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ اپنی اکثریت پر فخر کرتے ہیں، یہ اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دین کے اندر جھوٹ بول کر کے امت کو گمراہ اور منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے سنا پہلے عالم صاحب جو تھے، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. میں چند آئینے دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں. ہم کبھی بھی طنز نہیں کرتے، یہ یاد رکھی جائے ہماری باتوں کو. ہم نے کبھی طنز نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ملنے اور ملانے کی باتیں کی. ہم نے وہی بات کی جو عقیدے کے تعلق سے تھی، لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا ہے ہمیں زبان کھولنے پر، اور انشاءاللہ زبان کھلی ہے اور اب بات نکلے گی. بہت برداشت کیا ہم نے. اس طرح کی بدعقیدگیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اور تبلیغ کے نام پر، اور قرآن اور سنت کا نام لے کر کے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے، نماز کی آڑ میں، روزوں کی آڑ میں، اکثریت کی آڑ میں امت کو دھوکہ
جا رہا ہے اور ہم ایسی چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، چاہے جان رہے یا چلی جائے۔ بات تو حق کھلے گی انشاءاللہ، کیونکہ مجبور کیا ہے انہوں نے۔ ہم نے کبھی بھی ملنے ملانے کی بات کی ہے، جب بھی ہم نے بات کی ہے آپس میں اتحاد کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایسے ایسے کیل و قال نکالے ہیں کہ جس سے انہوں نے اکسایا ہے اپنی اکثریت کی بنا پر۔ آج میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ، اور کتنا امت کو جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے دین کی معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے فقہ حنفی کا۔ میں چند آئینے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دعوے میں یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے اندر ہم نماز کا مسئلہ لے لیتے ہیں کہ ان کے اندر فقہ حنفی کے اندر نماز کس طرح جائز ہے، اس کا ایک نقشہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم یہ جتنی چیزیں میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو صرف آئینہ دکھانے کے لیے، اس پر اللہ کی قسم کبھی عمل نہیں کرنا ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ میں صرف آئینہ دکھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں ذرا غور سے اور اپنے کلیجوں کو تھام کر بیٹھے اور ان سے ان مسئلوں کا مطالبہ کریں ان سے کہ آپ تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کے عقیدے موجود نہیں ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان سے اس کے جواب طلب کیے جائے کہ کہاں ہے یہ حدیثیں، کس حدیث کی بنا پر یہ مسئلے لکھے گئے ہیں، یا تو تم نے اپنے ذہنوں اپنے مزاج سے یہ عقیدے گڑھے ہیں یہ مسئلے، یا پھر قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ہمیں قرآن و سنت سے اس کا جواب دیا جائے۔ مسئلہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، لہذا حنفی مذہب فقہ کی جائز نماز کا ایک نقشہ دیکھیں اور انصاف سے بتائیں کہ یہ نماز کیا قرب اللہ ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے نمبر 1 مسئلہ ہے در مختار کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 اور 31 پر، 31 اور 32 پر، صفحہ نمبر 31 اور 32 پر۔ یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا، جلد نمبر اور حوالوں کے ساتھ، اور ایسی ایسی کتابیں پیش کروں گا جس کا کوئی مائی کا لال حنفی دیوبندی بریلوی یا قادیانی یا مودودی یا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو ان کے مدرسوں میں 8 سال انہیں رٹائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور دلائل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ نمبر 1 جانور سے، مردے سے، چھوٹی لڑکی وغیرہ سے وطی کر کے بغیر انزال کے بے غسل آ جائے اس کی نماز جائز ہے۔ کیا ہے؟ جانور سے، مردے سے، چھوٹی لڑکی وغیرہ سے وطی کر کے آ جائے، اس سے سیکس کر کے آ جائے، اس کے ساتھ صحبت کر کے آ جائے، اور اگر اس کا انزال نہ ہوا ہو، میں کھلے طور پر بات کروں گا، یعنی اس کی منی نہ نکلی ہو، اگر وہ غسل کیے بغیر آ جائے اس کی نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 اور 32۔ دوسرا مسئلہ ملاحظہ فرمائے، بک رہا ہوں، وہی مسئلہ ہے کہ بیچاروں کا یہی حال ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کاش سمجھے خدا کرے کوئی۔ آؤ سمجھاتا ہوں، آؤ میں سمجھاتا ہوں، بہت ملنے ملانے کی باتیں ہوں گی۔ نمبر 2 اسی طرح سے عورت بھی کسی جانور سے صحبت کرائے، زنا کرائے، سیکس کرائے کسی جانور سے یا مردے سے، تو اس پر بھی نہ غسل واجب ہے اور نہ وضو، نہ اپنی شرمگاہ دھونا واجب ہے اس کے اوپر۔ یہ مسئلہ موجود ہے مراقی الفلاح حاشیہ التحاویہ علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 53 کے اندر۔ ایک کتاب مدلل میں بتاؤں گا، کوئی مائی کا لال ہو جو ان حوالوں کا انکار کر کے دکھا دے۔ اور نمبر 3 کپڑے پر، بدن پر، عورت کی فرج پر یعنی اس کی شرمگاہ پر کی رطوبت، کپڑے پر، بدن پر عورت کی فرج کی رطوبت لگی ہو، یعنی اس کی شرمگاہ پر اس کی جو رطوبت لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ نمبر 4 بچے کی ولادت کے وقت کی چکنائی لگی ہو، جو بچوں کی ولادت پر جو گندگی نکلتی ہے وہ چکنائی اگر لگی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564۔ اور نمبر 5 جانوروں کے بچے کی یہ رطوبت تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر جانوروں کی بچوں کی یہ رطوبت ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556، کوئی حرج نہیں
नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 6, कुत्ते की खाल, सूअर की खाल और जिस दरिंदे के चाहे रंगी हुई खाल पहन ले और ओढ़ ले, जायज है। कुत्ते की खाल, सूअर की खाल और जिस दरिंदे की चाहे रंगी हुई खाल पहन ले और ओढ़ ले, उसके लिए जायज है। हवाला नोट करें, दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। नंबर 7, रंगी हुई न हो तो भी जायज है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है कि बकरियां मर जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी खाल उतार लो और इनको रंग लो, इसको इस्तेमाल में ले लो, पाक है। वहाँ बकरियों का जिक्र है, यहाँ कुत्ते, सूअर और दरिंदे की रंगी हुई खाल फोड़ ले तो जायज। दरिंदों की भी, दरिंदों में समझ रहे हैं आप, हर जानवर, हराम हलाल सब जानवर, उनकी रंगी हुई खाल, तो यहाँ रंगवा दिया उन्होंने, तो उसको भी हलाल कर लिया। और फिर उसके बाद आगे उसकी तायीद कर दी 7वें मसले में कि रंगी हुई ना भी हो तो भी जायज है। ये भी हवाला मौजूद है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 230 के अंदर। मुझे बताओ कि ये दीन के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये दीन के साथ मजाक नहीं है, उम्मत के ईमान और अकीदे पर डाका नहीं है। उसके बाद में ये दावा करो कि हमारे हर मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, फिका हनफी का हर एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। मुझे बताओ ये जो 8 मसले मैंने 7 मसले बयान किए, ये कुरान या हदीस के किस हवाले से ये साबित है? हदीस की दलील लेकर आओ कि ये उससे साबित हो रहे हैं। आओ अभी और मैं सुनाता हूँ। नंबर 8, ज़बह किए हुए सूअर और ज़बह किए हुए कुत्ते की खाल की जानमाज मुसल्ला बना करके उस पर नमाज पढ़ी जाए, वो जायज। ज़बह किए हुए सूअर और ज़बह किए हुए कुत्ते की खाल की जानमाज बनाकर उस पर नमाज पढ़ी जाए तो जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 230। अल्लाह अकबर। अब ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से जो वो सूअर खाते हैं, ज़बह करते हैं, उनसे उनकी खालें ले ली जाए और उस पर जानमाज बना करके पढ़ी जाए, उस पर नमाज बनाकर पढ़ी जाए, उसको उस पर नमाज पढ़ी जाए, जानमाज बना लिया जाए उसका। आपको पैसे खर्च करके मुसल्ले बिछाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईसाइयों से जाकर कहोगे हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़ने के लिए सूअर की खाल दे दो, तो वैसे ही दे देंगे आपको, और हो सकता है कुछ पैसे भी आपको दें। तो आपको पैसे खर्च करके मुसल्ले खरीदने की जरूरत नहीं है। ये फिका हनफी है। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले हैं, इन पर यह दावा है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक एक मसला है। अरे अभी मैं दिखाता हूँ आईना कि कितने मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये 8वां मसला मैंने पेश किया है। नंबर 9, उनकी खाल का लिबास पहनकर भी नमाज जायज है, यानी इन जानवरों के खाल का लिबास पहनकर भी नमाज पढ़ना जायज है। सिर्फ यही नहीं कि आप उस पर नमाज पढ़ लें, अगर आपके पास कपड़े ना हो आप उसको पहन लें उनको, तो भी नमाज आपकी जायज है और आपकी नमाज हो जाएगी। मराक़िबुल फलाह जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 9, तहावी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 98-58। नंबर 10, कुत्ते का, सूअर का और जिस ज़बह किए हुए दरिंदे का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर भी नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाती है, जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले हैं। मुर्दार जानवरों का, हराम जानवरों का, जिसका नाम लेना भी घिन आता है, ऐसे जानवरों को ज़बह कर उनका गोश्त अगर जेब में रखकर भी आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। मुझे बताइए, जब दीन के अंदर इस्लाम के नाम पर ऐसे ऐसे मसले मौजूद हो तो फिर यहूदियों और नसरानियों का क्या कसूर है? अल्लाह की कसम, जितना नुकसान इस्लाम को मुसलमानों से पहुंचा है उतना गैर मुस्लिमीन से नहीं पहुंचा है। बहुत अफसोस के साथ ये बातें कहनी पड़ती हैं। जब हमको उकसाया जाता है, हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, हम मिलने मिलाने की बातें करते हैं, लेकिन हमको उकसाया जाता है और हम बोलने पर मजबूर होते हैं आईना दिखाने के लिए कि उड़ने की कोशिश ना करो, उड़ने की कोशिश ना करो, बहुत नंगे हो हमारे सामने। बस ये है कि हमने पर्दा डाल रखा है कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ न पैदा हो, हम उनकी इस्लाह कर ले प्यार और मोहब्बत से, लेकिन तुम बीच में रुकावट पड़ते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रहमान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। बहुत सारे उलमा, इबादत गुजार, दरवेश, पीर पगाड़े लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं, और जब उनकी तरफ कोई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आता है तो उसको आने से वहां से रोकते हैं, अल्लाह की राह पर आने से रोकते हैं। ये जालिम अगर माल खाए तो खाएं, ये माल लूटे तो लूटे, लेकिन ईमान और अकीदे भी लूटते हैं और हमें जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह
रब्बुल आलमीन ऐसे शोबदाबाज मौलवियों से हमारी हिफाजत फरमाए। आइए और आपको सुनाता हूँ मैं जिल्द, अभी मैंने जो आपको बताया कुत्ते का सूअर को, और कुत्ते का सूअर का और जिस ज़बा किए हुए दरिंदों का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 10 बताया, जिल्द दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। मसला नंबर 11 जितने भी मसाइल में बताऊंगा दलील के साथ बताऊंगा, जिल्द नंबर सफा नंबर, आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप जाकर उन किताबों को खोलकर पढ़ लें। अगर हो सकता है, एक बात ये बता दूं, हो सकता है कि मुख्तलिफ प्रेस से छपी हुई किताबों के हवाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हवाला अल्लाह की कसम एक एक सही है। आइए मसला नंबर 11, कुत्ते सूअर और जिस दरिंदे की हड्डियों का चाहे हार पहन ले नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 357 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। बताओ ये दीन के साथ मजाक नहीं है। अरे ईमान को गैरत रखने वालों, ईमान की गैरत रखने वालों, ईमान की हरारत रखने वालों, मुझे बताओ जरा कि ये कुरान और हदीस के कौन सी दलाइल से ये मसले निकाले गए हैं और कहाँ से ये साबित है कि उन्होंने दावा किया है कि हमारा फिक़ह हनफी का एक एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बताओ मुझे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित है? कुत्ते की खाल, गोश्त, हड्डियां, हार पहनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे 7 मरतबा उसको धो, आखिरी मरतबा मिट्टी लगाकर उसको धो, तब वो पाक होगा। और यहाँ पर तो उसकी खाल पर नमाज पढ़वाई जा रही है, उसकी खाल को पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है और उनकी हड्डियां गले में फार बना करके पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है। क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? और आओ और आगे चलते हैं। मसला नंबर 12, कुत्ते की उसी खाल की डोल बना लो और उसमें पानी भरकर उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ लो तो वही जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। कुत्ते की खाल की डोल बना लो एक बाल्टी की तरह और कुएं में से या तालाब में से उसमें से पानी भर लाओ और उसको रखे रहो, उसी पानी में से निकाल करके वजू बना लो और वो जायज है। क्यों नहीं अमल करते? फिक़ह हनफी की दावत देने वाले क्यों नहीं इन मसलों पर अमल करते हुए, जब उनकी फिक़ह पर इतना नाज है उनको कि हमारे सारे मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ये सारे मसले क्यों नहीं बयान करते उम्मत के अंदर? क्यों नहीं लोगों के सामने लेकर के आते हैं? सिर्फ फज़ाइल अमाल ही रटते जा रहे हैं। ये फिक़ह हनफी के इन मसलों को मस्जिदों के अंदर लोगों में बताएं, आम करें। क्यों नहीं आम करते? क्यों? मालूम है कि अगर हम आम करेंगे जूते पड़ेंगे हम पर कि ये मसले निकाले हैं, ये उलमा थे, ये दीन के खिदमतगार थे या दीन के दुश्मन थे जो इन लोगों ने इस तरह से मसले निकाले हैं। कुत्ते की खाल की डोल बनाकर पानी भरकर उसमें नमाज पढ़ लो, जायज है वजू बना करके उससे। आओ मसला नंबर 13, ज़बह किए हुए सांप और चूहे का गोश्त लेकर भी नमाज पढ़ ले तो जायज है। मसला नंबर 13, हवाला नोट करें, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 358। मसला नंबर 14, कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। कुत्ते के पिल्ले को बड़ी मोहब्बत है इनको कुत्तों से, बहुत मोहब्बत है इनको कुत्तों से। कुत्तों का एक भी चीज इन्होंने जाया नहीं किया है, सब नमाज में ले आए। कुत्ते के पिल्ले को भी उठाकर बगल में दबा करके नमाज पढ़ लो। अगर अभी इनसे पूछा जाए कि क्या हम बच्चे को उठाकर गोद में नमाज पढ़ सकते हैं तो कहेंगे कि नहीं, नमाज आपकी नहीं होगी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। अब हजरत इमामा को उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी नवासी थी, उनको उठाकर नमाज पढ़ते थे। वो कहेंगे अल्लाह के, क्योंकि सुन्नत के दुश्मन है, ये सुन्नत के दुश्मन है, ये अकाबिर परस्त है। इनके अकाबिर जितनी बातें कहेंगे वो इनके लिए हर्फ आखिर है, क्योंकि इनके फिक़ह का उसूल है कि अगर हमारे फुक़हा की कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ रही है, टकरा रही है, तो कुरान और सुन्नत की हो सके तो उसकी तावील करके उसके मुताबिक ले आओ, और अगर हम उसमें नाकाम रहे तो फिर उसको मनसूख समझो, उसको छोड़ दो। लेकिन खुदा की बात नहीं छोड़ी जा सकती। ये अकाबिर परस्त, ये सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद होने के बावजूद ये अपने फुक़हा, अपने उलमा, अपने बुजुर्गों के अंदर
अखबार ढूंढते हैं, और जब इनको वहां से मिलता है तो ये सुन्नत और हदीस पर गौर नहीं करते, ये अपने बुजुर्गों के अखबार को ही लेते हैं। और जब आप उनसे बात करने लग जाएंगे, अल्लाह की कसम अगर 100 हदीसें आप पेश करेंगे, 100 हदीसों का भी इनकार कर देंगे, लेकिन अपने बुजुर्गों की, अपने इमामों की बातों को ये रद्द नहीं कर सकते। ये है इनके ईमान की, ये है इनके ईमान की ये सलाहियत। आप देखें, आइए हम फिर बता रहे हैं, कुत्ते की पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29। मसला नंबर 15, बड़े कुत्ते को सर पर चढ़ाकर नमाज पढ़ ले तो भी नमाज जायज है। कुत्तों को ये कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुत्तों को ये कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े कुत्ते को, अगर कुत्ता बड़ा है तो उसको सर पर बिठाकर नमाज पढ़ ले, और अगर छोटा है तो उसको बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले, ये जायज है। ये हवाला बड़े कुत्ते वाला दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29 और 38 पर मौजूद है। मसला नंबर 16, जिस पानी में कुत्ता पड़ गया हो, अगर उसका मुंह उसमें न लगा हो तो उस पानी से वजू कर ले और गुस्ल भी कर ले तो जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। किसी कुएं में कुत्ते को डालो, किसी में कहता हूँ जब इनके फिकाह पर इनको इतना भरोसा है और इतना इनको घमंड है अपनी फिकाह पर, इतना अगर इनको इनकी फिकाह इतनी ही सच है और इतनी ही हक है जिस तरह की ये दावा करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ा सा टपलो या गड्ढा खोदो, उसके अंदर एक कुत्ते को डालो, खूब उल्टो पलटो, सिर्फ उसका मुंह न जाने दो, और वो पानी इनको पिलाओ, बोलो पियो इसको, पियो इसको। तुम्हारे फिकाह में ये लिखा हुआ है, तुम वजू के लिए और गुस्ल के लिए उसको जायज समझते हो, तो मसला तुम्हारे नजदीक वो पानी पाक है, तो फिर तुम इसको पियो भी, क्यों नहीं पियोगे? इनको पिलाया जाए, जबरदस्ती पिलाया जाए। ये सारी चीजें तुम अल्लाह की इबादत पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, तुम खुद नहीं पी सकते, पियो इसको, तुम इनको जबरदस्ती पिलाया जाए। ये मसले ये बहुत निकालते हैं और ये कहते हैं कयामत तक हमारे यही मसले काम आएंगे फिकाह हनफी के। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो फिकाह हनफी नाफिज करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह औज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी को भी इन्होंने मुकल्लिद बना दिया। अल्लाह ताला इनके शर और फितने से उम्मत को महफूज रखे। आओ मसला नंबर 16। मसला नंबर 17 सुनो। नमाज पढ़ते हुए नजिस चिड़िया, गंदी चिड़िया, नजिस चिड़िया, गंदी चिड़िया जैसे चील, कौवा, बाज और ऐसी चमगादड़ वगैरह जो नजिस हैं, जो नापाक जानवर है, चिड़िया है, जिनको खाना हराम है, यहाँ लिखा है नजिस चिड़िया, गंदी चिड़िया सर पर बैठी हो तो कोई हर्ज नहीं, सर पर बैठी हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो पता नहीं गंदगी से उठकर आई हो, उसके पैर में कहीं कुछ गंदगी लगी हो, वो सर पे बैठ गई है, कोई मसला नहीं, आपको एहतियात के तौर पर उसको धोना भी जरूरी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप रद्दुल मुख्तार के अंदर, रद्दुल मुख्तार दुर्रे मुख्तार की शरह, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 663। मसला नंबर 17 था। मसला नंबर 18, नजासत आलूद कपड़ों वाला बच्चा, अगर किसी बच्चे ने पाखाना कर लिया है, पेशाब कर लिया है, नजासत आलूद कपड़ों वाला बच्चा, उसने पाखाना कर लिया, उसके कपड़ों में बहुत जगह लगा है, कपड़ों वाला बच्चा गोद में बैठा हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज पढ़ लो, जायज है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा दीन है जिसको ये लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं? कौन से मंसूबे में ये लोग पड़े हुए हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं ये उम्मत को? आखिर ये अकीदे जब इस पर तुम कहते हो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे सारे मसले हैं, तो इसको उम्मत के अंदर बयान करो। मैं कहता हूँ जाहिल से जाहिल इंसान भी तुम्हें लात मार देगा और तुम्हारी फिदा को लात मार देगा। अल्लाह की कसम, बहुत बड़ा धोखा उम्मत के साथ किया जा रहा है मेरे भाइयों। आंखें खोलो, अल्लाह की कसम तुम्हारे ईमान और अकीदे पर डाका डाला जा रहा है। इस तरह आंखें बंद करके सो नहीं, सबके शैतान थपकियां दे करके सुला रहा है। उठो, जागो, अल्लाह की कसम कुरान और सुन्नत को अपने हाथों में लो, उसको मुताला करो, उसको देखो। मसले कुरान और हदीस की अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, उलमा की तरफ रुजू करो। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें कोई मसला, कोई बात दीन की शरीयत की मालूम नहीं है, अहले इल्म की तरफ रुजू करो, उनसे मसला मालूम कर लो और कुरान और हदीस के दलाइल से मालूम कर लो, मसला मालूम हो जाए। उठाओ कुरान और हदीस, पढ़ो, आप समझो इसको। अगर नहीं समझ आता है, उलमा की तरफ रुजू करो। जो कुरान और सुन्नत की बातें करते हो, जो कुरान और सुन्नत के मसले बताते हो, उनकी तरफ आप रुजू करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मसले मालूम हो जाएंगे। कुरान और सुन्नत तो आसान है, कठिन तो इन पेड़ के पुजारियों ने बनाया है, अपने अपने इमामों की पूजा करने वालों ने बनाया है, अपने अपने इमामों को खुदा बना दिया है, जिन्होंने उन लोगों ने ये दीन को, मसले को कठिन बना दिया है। अल्लाह की कसम, दीन कठिन नहीं था, दीन मुश्किल नहीं था, दीन तो अल्लाह ने बहुत आसान बनाया था, लेकिन
لیے جنہوں نے دین کی شکلیں بگاڑ دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ نجاست آلود کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو، کوئی حرج نہیں، آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں، آپ جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 363 اور فتاوا ظہیریہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 19، نماز کے کپڑوں پر، نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کتا سوکھا ہے جسم پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بھیگا ہو تو پھر کپڑے سے غسل کرنا واجب ہے، پھر غسل کرنا، کپڑے بدل لو، یہ ضروری ہے۔ جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تب ہمیں یہ مسئلے بتائے گئے تھے۔ یہاں پر نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ کیوں ہمیں اس فقہ کے خلاف مسئلے بتائے جاتے تھے؟ جبکہ اس فقہ کے اندر تو لکھا ہے کہ نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں اگر لگی ہو، کتا بدن چھڑک دے اور اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر بہت سارے بھی لگ گئے ہوں تو کوئی حرج نہیں، نماز جائز ہے۔ یہاں پر کیوں ہم سے دھلوائے جاتے تھے، کہتے تھے کہ کپڑے بدل لو؟ کیوں اپنی فقہ کے خلاف مسئلے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ اپنے اکابروں کی غلط باتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے جسے یہ خود بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف مسئلے دیتے ہیں۔ کیسے یہ حنفی ہوئے بتاؤ؟ کیسے یہ حنفی ہوئے جس حنفیت کو یہ دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی ان لوگوں نے، اس کے خلاف کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف جاتے ہیں؟ خود اپنی فقہ جس کو تم دنیا پر تھوپنا چاہتے ہو خود عمل کر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو اس کے خلاف مسئلے بتاتے ہو؟ جو آپ کی فقہ میں موجود ہے اس پر عمل کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رحم فرمائے ان پر۔ مسئلہ نمبر 20، چوتھائی حصے سے کم کپڑا، چوتھائی حصے سے کم کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانتا بھی ہو۔ چوتھائی حصے سے کم یعنی 1/4 کر دو، جیسے 4 آنے 25% کپڑا، اگر آپ کا 25% کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو، جو نجاست آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بھرا ہوا ہو، تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ 21، مسئلہ نمبر 21، آپ کو اللہ کی قسم ان کا ارادہ یہی ہے کہ ایک بھی مسلمان کی کوئی نماز قبول نہ ہو بشرطے اور اس کے اوپر الٹا گناہ ہو۔ یہ ایسے ایسے مسائل نکالے گئے ہیں جس کو یہ دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، چمگادڑ کا پیشاب یا چمگادڑ کی بیٹ کپڑے یا بدن پر ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ چمگادڑ امگادڑ کے مسئلے یہ سب کیا ہے لکھنے کے؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں دین کا؟ کون سی شریعت یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ذہنی افکار ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ کی قسم ان مسئلوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ چمگادڑ کی پیٹ نکل آئے، یعنی اس کی جو پاخانے ہے وہ یا اس کا پیشاب یا بدن پر ہو تو نماز جائز ہے، پڑھ لو۔ فتاوا عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ نمبر 22، کتے نے بدن پر یا کندھے پر منہ مارا اور تھوک نظر نہ آیا تو نماز جائز ہے۔ یہ تو بہت کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا یہ ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کپڑے پر منہ مار دیا اور تھوک نظر آیا تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے خالی، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ اس کو دھلو۔ بدن پر منہ مار دیا، تم نے دیکھا ہے کہ اس نے بدن پر منہ لگایا ہے، کیونکہ اس کی جو منہ کی جو رال تھوک ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے کتے کی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو دھو، کپڑوں کو بھی دھو ڈالو۔ ان کے مسئلوں میں نہ آنا، میں یہ مسئلے صرف آئینہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کبھی ان پر عمل نہ کر لینا ورنہ تمہارا عمل باطل ہو جائے گا۔ میں صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ یہ مسئلے واقعی میں قرآن و سنت کے مطابق ہے، ایک ایک مسئلہ سچا ہے، یہ سارے کے سارے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ ان کے علماء جو یہ پگڑیاں سروں پر باندھ کر گھومتے ہیں، یہ ان کے مدرسوں کے اندر ان کو 8 سال 9 سال پڑھایا جاتا ہے، جس پر ہمارے ایک عالم صاحب مفتی صاحب تھے جس پر فخر کر رہے تھے 9 سال ہم نے پڑھا ہے،
हमसे ज्यादा दीन जानते हो। अल्लाह की कसम, अगर इसी तरह से तुम दीन जानते हो तो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। अगर इसी तरह से तुम्हारा दीन है और तुम यही दीन की तालीम लिए हो, हमें नहीं चाहिए। और लिए ही हो, यही किताबें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं तो तुम्हारे पास यही दीन होगा ना। हदीसों में तावीलें करना जानते हो, अपने मतलब की हदीसें बयान करते हो, और जहाँ तक तुम्हारे मतलब की होती है वहाँ तक हदीस बयान कर देते हो, और जहाँ तुम्हारा फायदा नहीं होता है, जहाँ से तुम्हारा खिलाफ होता है, वहीं से हदीस काट देते हो। ये लो ये हदीस। उम्मत बेचारी क्या जाने, भोली भाली उम्मत क्या जाने कि तुमने क्या बयान किया। उन्हें तो अल्लाह के रसूल का फरमान सुन लिया, वो समझ गई ये हदीस। क्या गोटियां खेली है उसमें, क्या कलाबाजी की है, ये तो जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं। तुम तो खूब गोलियां खेलते हो, खूब उसमें मंतकी और फलसफी बातें करते हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए खूब गुलाटियां मारते हो इधर से उधर। अल्लाह ताला तुम्हारे शर से उम्मत को महफूज रखे। मसला नंबर 23, पेशाब की छोटी छोटी सुई के नाक के बराबर की छींटों से अगर सारा कपड़ा भर जाए, छोटी 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 इस तरह जैसे सुई के नोक के बराबर अगर बारिश हो जाए, तो पेशाब की छींटों की बारिश हो जाए कि नाके के बराबर छींटों से अगर सारा कपड़ा भर जाए या सारा बदन भर जाए तो भी नमाज जायज है। हाशिया अत-तहावी अला मराकिबुल फलाही, जिल्द नंबर सफा नंबर 84। बताओ मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह की कसम गौर करो। मसला नंबर 24, नमाज में कुत्ते को पिचकारने, नमाज में गधे को हाँक देने और नमाज में औरत की शर्मगाह को देख लेने से नमाज नहीं टूटती। कितनी मजबूत नमाज है, क्योंकि इन सारे मसलों से लेकर बनी है ना। वो कुत्तों के नापाक रहकर भी वो बगैर वजू किए नमाज चले आओ बगैर वजू, तो ये बहुत मजबूत नमाज है। उसमें टूटेगा क्या, पहले से ही इतनी खराबी मौजूद है, उसमें टूटेगा क्या, तो नमाज हो जाएगी। कुत्ते हाँको, औरत की शर्मगाह देख लो, कितने जैसे हम अपनी जुबानों में कुत्तों को दुत्कारते हैं उस तरह से अगर कर दे, गधे को हाँक दे या जानवर को हाँक दे या औरत की शर्मगाह देख ले, जी भर के भी देख ले, तो भी नमाज टूटेगी नहीं उसकी। हाँ, ये नमाज टूटेगी नहीं। अरे पहले से ही वो टूटी हुई है, वो नमाज ही कहाँ है, तो टूटेगी कहाँ। ये खिलवाड़ है दीन के साथ मेरे भाइयों, खिलवाड़ है दीन के साथ। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चे लोगों की सोबत में बैठा करो, जो तुम्हें सच्ची बात बताए, झूठों की सोबत में न बैठा करो, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। हाँ। और मसला नंबर 25, ये आखिरी है, हमारे पास बहुत मसाइल है लेकिन मैं ये 25 मसले सिर्फ पेश करूंगा। 25वां मसला आप सुन ले कि नमाज में फिक़ह की किताबों को देख ले, नमाज में फिक़ह की किताबों को देख ले और समझ ले तो भी नमाज जायज है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 64। और नंबर 26, कुत्ते के बालों की गड्डियां लगाकर, कुत्ते के बालों की गड्डियां लगाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। गड्डियां लगा दे, बिछा दे, उसके ऊपर नमाज पढ़ ले तो जायज है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29। ये सारे मसले फिक़ह हनफी के अंदर मौजूद है। ये फतावा आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, अकीदा ताविया, ये सारी किताबें इनके मसलों की इनके मदरसों में इनके आलिमों को पढ़ाई जाती है। ये कोई मैं अपनी पेट से नहीं बोल रहा हूँ, हवाले मौजूद हैं, किताबें खोल कर देख लो। अल्लाह की कसम तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुम्हारी जमीन, तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारी जमीनें निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे मसले मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मसले मौजूद हैं, आप जाकर के खोलो। और सुनो, मसला नंबर 27, सूअर और कुत्ते के बाल पड़े हुए पानी में कुत्ते और सूअर के बाल पानी में पड़े हुए हो, उस पानी से वजू कर लो, तुम्हारी नमाज जायज है, वजू भी जायज है, तुम्हारी नमाज भी जायज है, कोई खलल नहीं आएगा तुम्हारी नमाज में। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। और रद्दुल मुख्तार, जो दुर्रे मुख्तार की शरह है, रद्दुल मुख्तार, उसके अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 360 और 363 पे ऊपर ये मसला लिखा हुआ है। और सुनो नंबर 28, भीगी हुई खजूरों की शीरी से वजू कर लिया जाए तो जायज है। मुझे बताओ कि सूअर और कुत्ते के बाल बड़ी
مسئلے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. ایک ایک مسئلہ فقہ حنفی کا قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ دیکھ لیں، آپ کو ہم نے 28 مسئلے بیان کیے ہیں، 2 اور بتا دیتا ہوں، کم سے کم 30 تو لے لیں، 30 لے لیں. اسی طرح سے پہلے پاؤں دھوئے، سن لو غور سے سن لو مسلمانوں. اسی طرح پہلے پاؤں دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر مسح کرے. یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پورا اس کا الٹا کرے. وضو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی وضو بھی ہو جائے گی. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. اللہ رحم، اللہ اکبر. الٹا وضو، پہلے پیر دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر منہ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر آخر میں مسح کرو. وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا. وارے فقہ حنفی، تجھ جیسی فقہ موجود ہو، اللہ کی قسم پھر دین کو برباد کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جیسے لوگ ہی موجود ہیں اس دین کو برباد کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر اور فتنوں سے اور تمہارے ان خیالوں سے جو تمہاری سوچیں ہیں، اللہ اس کے غضب سے امت کے محفوظ رکھے. اللہ کی قسم بہت بری بربادی کی طرف یہ امت کو لے کر جا رہے ہیں. اور تبلیغ کی آڑ میں یہ جو صاف ستھرے چہرے نظر آتے ہیں نا، یہ جو اونچے پاجامے اور یہ سفید لباس نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بھیانک عقیدے چھپے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صرف دارالعلوموں میں چلتی ہیں. اسی لیے یہ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہماری پول کھولتا، یہ ہماری اندرونی باتوں کو جو ہم نے ابھی تک چھپا کر رکھا تھا، یہ اس کو نکال کر لوگوں میں بیان کرتا. اسی لیے ان کو چڑ ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر اب حملے ہوئے ہیں کٹرا بازار میں، جو یہ ہمارے اوپر حملے کیے گئے ہیں، ان کو اسی ڈر سے انہوں نے حملہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرتیں بٹھا دے، تاکہ قرآن اور سنت کی مٹھاس آپ کے کانوں میں پہنچ نہ سکے. آپ ہماری مجلسوں میں بیٹھے نا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت کی مٹھاس سے آپ کے دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے، اور اللہ سے آپ ہدایت کی دعا مانگ لو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. اسی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. کہتے ہیں 5 مرتبہ ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے 5 مرتبہ مناظرے کا چیلنج کیا ہے. بتایا گیا اس مولوی کو بیچارے کو جو آیا تھا. بعد میں جب ہم لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہا بھائی ہم کو معلوم نہیں، ہم سے فلاں شخص نے ایسا کہا تھا کہنے کے لیے، تو ہم نے کہا فلاں شخص نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں شخص نے ہم سے ایسا کہا تھا بیان کرنے کے لیے. ہمیں کیا معلوم کہ یہاں پر آپ نے چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے، جبکہ انہی کی طرف سے چیلنج ہوا ہے مناظرے کا. ہم نے چیلنج نہیں دیا، ہم نے چیلنج مناظرے کا نہیں دیا. اور انشاءاللہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور 30واں مسئلہ اور آخری مسئلہ سن لیں. اللہ اکبر کے علاوہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کر دے تو جائز. اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہو، جسے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، آپ اللہ اکبر نہ کہو، کہہ دو اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر نیت باندھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر نہ کہو، کسی بھی زبان میں، جو زبان تم کو آتی ہو اس زبان میں کر دو. اپنے یوپی والے بھاشے میں کر دو، ہندی میں کر دو، سنسکرت میں کر دو، ملیالم میں، تمل میں، انگلش میں، چینی میں، جاپانی، جس بھی لغت میں تم چاہو اس کو کر دو، وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 30 مسئلے میں نے بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ پر بنتی ہے. یہ میں نے اپنی پیٹ سے نہیں کہے، ان عقیدوں کو تم پر تھوپنے کے لیے، ان عقیدوں کو تم لوگوں پر تھوپنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اور امت کے اوپر عقیدوں پر ڈانکے ڈالے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ عقیدے ٹھیک ہے، موجود ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مانتے، کیا ہم اس پر کبھی عمل کرتے ہیں یا ہم نے کبھی دعوت دی؟ تم نے، اگر تمہارا من صاف تھا تو ان عقیدوں کو بجائے ہماری نشاندہی کرنے کے، بجائے تمہیں اس بات کو جاننے کے، جانتے ہوئے بھی تم نے ان مسئلوں کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں ہے. تم نے ان کو اپنی کتابوں میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ چھاپتے جا رہے ہو اور باقاعدہ لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تم نے ان عقیدوں کو ابھی تک اپنی کتابوں سے نکالا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر بہت بھیانک قسم کے عقیدے چھپے ہوئے. تم امت کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم اس کو ڈھال نہیں پا رہے ہو. اس میں بہت دوستی ہو رہی ہے بریلیوں سے کرنے کی، بہت کوشش ہوئی ہے بریلیوں سے دوستی کرنے کی، لیکن بریلی پتہ نہیں کیوں ان سے چڑا ہوا
ہمارے عقیدوں کو بیان کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، وہ چھپاتا نہیں کوئی چیز. لیکن یہ شیخ حضرات لوگ جو ہے یہ اپنے عقیدوں اندر اندر سے کاٹتے ہیں. اس میں صرف شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو بھی علم گلم باتیں ہوئی ہیں وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. ایک چیز اور سن لو، یہ کذاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں جس طرح سے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جس طرح سے وہ مانتے ہیں مسلمان اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. دیکھا یہ نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں دیکھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں. تو یہ دیکھو ہماری طرح نہیں مانتے، ہم ان کی طرح نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح یہ مانتے ہیں، جس طرح یہ منوانا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. یہ جو 30 مسائل میں نے فقہ حنفی سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کی قسم اس بدعقیدگی سے اور اس خرافات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محفوظ ہیں، بری ہیں. ان سے ان مسئلوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے ان کو بدنام کیا گیا، ان کے نام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنی بدعقیدگیوں کو امت کے اندر پھیلایا گیا امام صاحب کے نام پر. اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کے ماننے والے تھے، قرآن اور سنت کے ماننے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی علم گلم باتوں سے بری تھے. کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے نام کا مذہب بنا لینا، ہمارے نام کا مسلک بنا لینا اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دینا. امام صاحب نے وہی بات کہی تھی جو آج اہل حدیث کہتا ہے. اللہ کی قسم امام صاحب کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ بیچارے تو صرف نام لیتے ہیں امام صاحب کا، یہ امام صاحب پر نہیں چلتے، امام صاحب کی باتیں نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تم بھی مسئلے وہیں سے اخذ کرنا جہاں سے میں نے لیا ہے. میری باتیں اگر قرآن اور سنت کے خلاف آ رہی ہوں، میرے بعد اگر تمہیں صحیح حدیث مل جائے، میری باتوں کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کو لے لینا، کیونکہ وہی میرا مذہب ہے اور وہی میرا منہج ہے. میری باتیں اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکرا رہی ہو، قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہوں، اگر میری باتیں حدیث رسول سے اگر ٹکرا رہی ہوں، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کی بات کو دیوار پر مار دینا. دین میں کوئی حیثیت نہیں امام ابو حنیفہ کی بات کی، اللہ اور اس کے رسول کو لے لینا، کیونکہ میرا بھی منہج وہی ہے. کون چھوڑ رہا ہے؟ کون یہ دعوت دے رہا ہے؟ ارے امام صاحب کے قول کو تو ہم دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلطیوں کو تسلیم کر لو، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم اس کی غلطیوں پر دعا کریں گے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن اس کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لے جا کر کے پیش کرنا اللہ کی قسم بہت بڑی حماقت ہے. ان سے بچنا چاہیے. کوئی بھی شخصیت کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی. خطائیں اس سے ہوتی ہیں، اس کی حد تک محدود رکھنا چاہیے. اس کے مرتبے کو رسول کے برابر، صحابہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے صحابی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ جتنے بھی علماء نہیں جنہوں نے، جس صحابی نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے نبی کا مبارک چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے پر نجات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم سے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ کہ امام ابو حنیفہ، نہ تو امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کسی بھی ائمہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر تمہیں پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، جس عمل پر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی وہی عمل اللہ کے
यहाँ काबिल कबूल होगा। इसके अलावा कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, भले कितना ही खूबसूरत हो, तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। याद रखो, कयामत आने से पहले तौबा करो, अल्लाह और उसके रसूल के दामन से चिमट जाओ। इसी में खैर है, इसी में भलाई है, इसी में निजात है, और यही मसला हक है, और इसी को मसला के अहले हदीस कहा जाता है। जिसे तस्लीम करना हो वो तस्लीम करे, जिसे न तस्लीम करना हो न तस्लीम करे। हम कुरान और हदीस के अलावा तीसरी कोई बात नहीं करते, और ना ही तीसरी चीज हमारी झोली में है। अहले हदीस उलमा भी अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करते हैं, हम उनकी बातों को उन्हीं पर लौटा देते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं। हमें बता रहे हो मसले, कुरान और हदीस से बताओ। अगर कुरान और हदीस से बता सकते हो तो सामने खड़े रहो, नहीं बता सकते हो हट जाओ, हटो, हमें दूसरों को आने दो, हमें दूसरों के पास जाने दो। कुरान और हदीस से मसले हमें बताना है, बताओ। दिमाग हमारे पास भी है, हम भी अपने दिमाग से बहुत सी बातें सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा सही हो सकता है, ये ऐसा सही हो सकता है। हमें कयास की जरूरत नहीं है, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में उसको रखो, सामने हदीस लेकर आओ, रखो। अगर कोई मसला वाज़ेह नहीं हो रहा है तब उस पर गौर व फिक्र करो कि कौन सा मसला है जो इस हदीस के करीब पहुंचता है, उसको इख्तियार करो। लेकिन तुम अपने ज़हन और अफ़कार से कोई चीजें बताओ, हमें नहीं चाहिए। तो ये जो 30 मसले मैंने बताए हैं, अल्लाह आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इन बुरे उलमा से, शोबदाबाज मौलवियों से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को महफूज रखे, इनके शर और फितने से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को महफूज रखे। हमें कुरान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा है, हमें उसको पढ़ने की, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की, उसको समझकर अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए, जो अपनी जिंदगी में अमल करके उम्मत को दिखलाया और दर्स दिया, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अपने नबी को बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उसवा बनाया है। जो नबी करते चले जाओ, उसको देखकर तुम भी उनके नक्शे कदम पर पीछे पीछे चले आओ, इंशाअल्लाह तुम जन्नत में चले जाओगे। तो उस नमूने को, उस उसवा को जो हमारे नबी ने हमारे सामने रखे हैं, जो किताबों की शक्ल में मौजूद है, जो मुहद्दिसीन ने, अइम्मा किराम ने जो दीन की खिदमतें की हैं, हम तक पहुंचाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस गुनाहों, अगर उन्होंने कोई गलतियां की है, अल्लाह उसको माफ करे, अल्लाह उनको माफ करे, और जो अच्छी बातें हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन उन्हें बदला अता फरमाए। हम सबको कुरान और सुन्नत को समझने की, उसको पढ़ने की, उससे दिल लगाने की, और उसको समझकर उस पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो भी गुनाहें खताएं हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।